اوپر سے دیسی گھی کا آپ نے تڑکا لگانا ہے۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے بسم اللہ ہوم کچن کی طرف سے آج نہاری کی ریسیپی لے کر آئے ہیں۔ نہاری کے لیے ہم نے بونگ کا گوشت لیا، 1 کلو گوشت ہے بونگ کا، اور اس سے علیحدہ یہ نلی ہے۔ نلی کا وزن تقریباً 1.5 کلو 2 کلو ہے، اور یہ 1 کلو ہے گوشت جو ہے۔ اس کے لیے میں نے بونگ کا گوشت لیا کیونکہ اس کی نہاری اچھی بنتی ہے، بونگ کے گوشت کی بہت مزے کی بنتی ہے۔ نہاری کے لیے ہمیں نلی کی خاص طور پہ ضرورت ہے، جب نلی نہ ہو تو اس کے بغیر نہاری نہیں پکتی، سارا ٹیسٹ ہی نلی کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے آئل لیا، یہ ہمارے پاس مسالہ ہے، نیشنل کا مسالہ میں نے لیا پیکٹ کا، آپ کوئی بھی مسالہ لے سکتی ہیں، کسی بھی برانڈ کا لے سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ میں اس میں سے ابھی فی الحال آدھا مسالہ ڈالوں گی اور آدھا رکھ دوں گی، یہ 1 پیکٹ ہے۔ اور یہ میں نے گھر کی لال مرچ لیا ہے 1 چمچ کھانے کا، 1 چمچ، یہ نمک بھی کھانے کا 1 چمچ ہے، پسا ہوا دھنیا بھی 1 چمچ ہے، یہ چھوٹی چمچ ہے ہلدی، یہ کھانے کے 2 بڑے چمچ ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ، اور یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے جس میں ذائقہ، جوتری، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، لونگ، کالی مرچیں، سفید زیرہ اور یہ تیز پات۔ اس کے بعد یہ ہم گارنش کے لیے ہم نے رکھا ہے ادرک اور ہری مرچیں اور یہ لیموں، اور یہ 1 بڑے عدد کا پیاز ہے۔ آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو ہمیں لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ریسیپی اتنی آسان اور سمپل مسالوں سے بنی ہے، یہ بچیاں بڑے آرام سے بنا سکتی ہیں نہاری، اور یہ نہاری اتنی ٹیسٹی بنتی ہے، آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ چلے آئیں ہمارے ساتھ، ہم شروع کرتے ہیں۔ بڑا کپ آئل کا ڈالیں گے، پہلے ہم نے آئل ڈالا ہے، اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ثابت۔ اب اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے، 1 بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا۔ پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے، لائٹ براؤن۔ یہ پیاز دیکھیں کتنے اچھے سے براؤن ہو گئی ہے، بس ایسا ہی کلر پیاز کا ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ لال نہیں کرنا۔ اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے، اب ہم گوشت ڈالیں گے اس میں۔ جب ہم نے اس میں گوشت ڈال دیا، گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کا بھناؤ کرنا ہے تاکہ گوشت بھی گولڈن براؤن کلر اس کا ہو جائے گوشت کا۔ ہم نے اس کو گوشت کو اتنا بھوننا ہے، گوشت کا پانی ختم ہو جائے اس میں سے، اور یہ گوشت گولڈن براؤن ہو جائے۔ اب میں اس میں نلی بھی ڈال دوں گی ساتھ میں، تھوڑی سی آنچ تیز کر لیں گے ہم تاکہ اس کا پانی گوشت کا نکلے اور جلدی سے خشک ہو جائے۔ پھر گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے اسی مسالے میں لہسن ادرک کے پیسٹ میں ہم نے خوب اچھے سے اس کا بھناؤ کرنا ہے۔ اب یہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے، اب ہم گوشت کا بھناؤ کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے جیسے میں بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے اچھی طریقے سے، یہ اس کا پانی خشک ہو گیا، آئل اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب بھی میں اس کا 5 منٹ بھناؤ کروں گی، پھر میں اس میں مسالے ڈالوں گی۔ اب ہم یہ مسالے ڈالیں گے گھر کے، اور یہ جو نہاری مسالے کا پیکٹ ہم نے لیا تھا نیشنل، یہ سارا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیا، لیکن سارا پیکٹ نہیں ڈالنا، آپ بھی مت ڈالیے گا۔ یہ لیں، جب ہم نے اس میں سے آدھا مسالہ ڈال دیا اس میں، اب اس مسالے کے ساتھ میں یہ دہی ڈال دوں گی۔ دہی میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی، میں بھول گئی تھی، تو یہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دہی ہے، یہ آدھا کلو کے قریب دہی ہے یہ، اب میں اس میں ڈال دوں گی۔ اب اس دہی میں یہ مسالے بھی بھون جائیں گے اور یہ آئل چھوڑ دے گا، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پہلے میں نے مسالے ڈالے، پھر میں نے دہی ڈالی، دہی کے پانی میں ہی یہ مسالے بھون چکے ہیں اور اس میں
अपना ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट और भूनते हैं। भून कर फिर मैं इसका ऑयल निकाल लेती हूँ। ये इसने ऑयल निकाल दिया अपना, ये देखें सारा ऑयल छोड़ दिया। अब हम इस ऑयल को निकाल लेंगे। पहले चूल्हा बंद करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, हंडिया पकनी बंद हो जाए, ये बबल्स बंद हो जाएं इसके, मसाला नीचे बैठ जाएगा। हम ऊपर से ऑयल उतार लेंगे इसका। ये दिखाओ, ये देखें ये हमने ऑयल उतार लिया ऊपर से। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जब हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी इसमें तकरीबन मैंने 3 किलो पानी डाला है। आपने भी इसी तरह पानी इसमें डालना है। आप पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप पानी बाद में भी इसमें बॉईल करके डाल सकती हैं। ये देखें पानी इतना, तकरीबन इतना पानी होना चाहिए कि ताकि आपके ये गोश्त वगैरह, ये नली इसमें डूब जाए। ये देखें इतना हो। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर तकरीबन इसको हम आधा घंटा लगाएंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने प्रेशर खोला। तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट लग गए हैं हमारा गोश्त अच्छा सा गलने के लिए। गोश्त गल चुका है और अब ये देखें ऐसा गोश्त गला है और ऐसे गला होना चाहिए। ये देखें गोश्त गरम ज़्यादा, मैं आपको इधर इसमें डाल कर ना फिर दिखाती हूँ। ये गोश्त हमारा ऐसा गला होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे जो हाथ की मदद से आराम से वो निवाला लगाएं आप और ये टूट जाए। अब हम इसमें से नली निकाल लेंगे। ये देखें ये इसमें नली है हमारी। अब इसको मैं निकाल दूंगी। हमने इसमें से नली निकाल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करना है। अब आपने, अगर आपको इसमें पानी थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आपने डालना है कि हमारे इतने अफराद हैं, इतने अफराद के लिए हमारी ये नहारी ठीक रहेगी। अगर थोड़े अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसमें पानी, अगर थोड़ा सा इसका लिक्विड ये ज़्यादा करना चाहती हैं तो आप इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको पकने दें। जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने 1 गिलास पानी लेना है। ये 1 गिलास पानी मैंने तकरीबन इसमें लिया है। ये जो गंदम का आटा हम घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने वो आटा लिया है। ये खाने का चम्मच है बड़ा, ये देख लेंगे आपके सामने है। ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। ये 2 डाले हैं। तकरीबन इसमें ये 3 चम्मच डल जाएंगे। अगर कम रहा तो हम फिर दोबारा थोड़े से पानी में हल करके हम इसमें डाल देंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से हल करना है, इसमें फुटकी ना बने। आटे को अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना है ताकि इसमें कोई फुटकी ना हो। और अब आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसमें चलाते जाना है। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन मैं ये गंदम का आटा डालती हूँ। गंदम का आटा बहुत बेस्ट रहता है इसमें। ये भी इसमें ये थोड़ा सा पतला हमारा, हम इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हल करके मैं और डालूँगी आधा गिलास पानी में। हमारी नहारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अगर आपने इससे ज़्यादा गाढ़ी करनी हो तो आप और डाल सकती हैं इसमें आटा, लेकिन हमें इतनी ही पसंद है। ये जब पक जाती है, पकने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है ये खुद ब खुद, इसलिए हमें इतना पतला इसको रखना चाहिए। क्योंकि ये जब बन जाती है रखने के बाद थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला। अब मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने छोटी काली मिर्च डाली है। इस टाइम इसका मसाला नॉर्मल होना चाहिए, बहुत तेज़ मसाले इसमें इस वक्त नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हमने इसको खाना है, सर्व करना है, तो इसके ऊपर हमने हरी मिर्च डालनी है। उस हरी मिर्च की भी तलखी आएगी इसके अंदर, इसलिए आपने ये देखकर इसमें मिर्चें डालनी है। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी नहारी तैयार है। जब हम इसमें ये रोगन डालेंगे, ये देखें ये डाल दिया हमने। ये हमने कुछ बचा लिया है।
5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी। 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमने डिश आउट कर ली है नहारी। ये देखिए हमने इसके ऊपर नली भी रखी है, हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक डाला है और हमने ये यहाँ पर भी रखा है। ये जब आप सर्व करें तो आपने इस तरीके से प्लेट में अदरक, हरी मिर्चें और लीमू, जब आप प्लेट में खाएंगे पहले आप नहारी डालेंगे, फिर ऊपर से लीमू निचोड़ेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, फिर आप इसको खाएंगे। इसका खाने का सही तरीका यही है। अब हम इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे, देसी घी का तड़का हम लगाएंगे। आपने ऐसे बोल में डालने के बाद सब चीज़ें ऊपर से देसी घी का आपने तड़का लगाना है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की बनती है। आप बाज़ार से इतनी महंगी लाते हो लेकिन उसमें वो लज्जत नहीं है जो अपने घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बनाने में लज्जत है। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। आपको कुछ पूछना है, कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और आपकी बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।